faithful servant. అతని యజమానుడు బల నమ్మకమైన మంచి దాసుడా. అది మీరు అండర్లైన్ I చేసుకోండి. know it goes with that word good. Good and faithful servant. మన తెలుగులో బల అంటే మంచి నమ్మకమైన మంచి దాసుడా. You know these days when somebody does something, you know what we say? Great. ఈ రోజుల్లో ఎవరైనా ఏమైనా చేస్తే చాలా గ్రేట్, చాలా గొప్ప అంటాం. But I want to tell you, greatness is not goodness, but goodness is greatness. ప్రియులారా, గొప్పతనం మంచితనం కాదు కానీ మంచితనం గొప్పతనమైనది. You know, a little bit of mental correction is necessary, otherwise we totally lose the value system. మనము మానసికంగా కొన్ని సర్దుబాట్లు చేసుకోవాలి, దిద్దుకోవాలి, లేకపోతే వీటి యొక్క విలువలను మనము పోగొట్టుకుంటాం. The world is racing for greatness, but we in the ministry must be striving for goodness. మరి ఈ యొక్క మాటలో చూస్తే మనము గొప్పవారం అవడానికి ప్రయాసపడ్డము, గొప్పవారం అవడానికి మనం ఎదగడము, అదే కాకుండా మంచిగా ఉండడానికి ప్రయాసపడ్డము. We are not talking about skillfulness, we are talking about faithfulness. మరి ఆ యొక్క యోగ్యతల గురించి మనము మాట్లాడటం లేదు కానీ నమ్మకత్వాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాం. Now I will give another passage where you find these two words come together. ఈ రెండు మాటలు కలిసి వచ్చే మరొక భాగాన్ని నేను మీకు చూపిస్తాను. Turn with me to the book of Galatians. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక మీరు తీస్తే 5th chapter, 5వ అధ్యాయము 22nd verse. 22వ వచనం. Here we have the ninefold fruit of the Spirit. ఇక్కడ మరి ఆత్మ ఫలములు మరి మనం చూస్తా ఉన్నాం. And you find where does that fruit goodness come and where does that fruit faithfulness come. మరి నమ్మకత్వం అనేది ఎక్కడ వస్తుంది, మంచితనం ఎక్కడ వస్తుందో మనం చూద్దాం. You find goodness and faithfulness coming along with each other. మరి ఈ యొక్క నమ్మకత్వము మంచితనం అనేవి రెండు ఒకదానితో ఒకటి ఉన్నట్టు మనం చూస్తున్నాం. You know, in some translations it is not faithfulness, it is faith. That's a wrong translation. But it is actually faithfulness. మరి మంచితనం ప్రక్కన విశ్వాసం అని ఉంది, విశ్వాసం కాదు నమ్మకత్వం అని రాయబడాలి. So the need today in all Christendom is for faithfulness. గనుక ఈ దినాన క్రైస్తవ్యములో ముఖ్యముగా అవసరత ఏంటంటే నమ్మకత్వము. Now those days the apostles prayed to the Lord, Lord, increase our faith. But I think today we should pray to the Lord, Lord, increase our faithfulness. ఆ రోజుల్లో అపోస్తులు ప్రభువా మా విశ్వాసాన్ని పెంపొందించమని ప్రార్థన చేశారు. కానీ ఈ రోజుల్లో మనము ప్రభువా మా నమ్మకత్వాన్ని పెంపొందించని మనం ప్రార్థన చేయాలి. There are so many characters of God opened up for us in the Holy Bible. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో అనేకమైనటువంటి ఆ యొక్క గుణ లక్షణాలు మన కొరకు వ్రాయబడి ఉన్నాయి. But that particular character which is more often repeated than any other character in the Holy Bible is the faithfulness of God. అయితే బైబిల్ గ్రంథంలో ఈ గుణ లక్షణము దేవుని యొక్క నమ్మకత్వం అనేది అన్ని వాటికంటే ఎక్కువ సార్లు అది వ్రాయబడ్డారు. Let us make a quick tour through the Bible. మనము బైబిల్ గ్రంథంలో త్వరగా మనం ముందుకు సాగుదాం. Because we should know what God and what sort of God are, who is the God whom we worship, and you become like whom you worship. మనము ఎటువంటి దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నామో ఆయన ఎటువంటి వాడో మనం గమనించినప్పుడు అటువంటి వారిగా మనం కూడా ఉండాలని ప్రయాసపడతాం. 7th chapter of Deuteronomy. ద్వితీయోపదేశ కాండము 7వ అధ్యాయము Look at the 9th verse. 9వ వచనం. Therefore know that the Lord your God is God, the faithful God. కాబట్టి నీ దేవుడని యెహోవా తానే దేవుడనియు తను ప్రేమించి తన ఆజ్ఞలను అనుసరించి నడుచుకున్న వారికి తన నిబంధనను స్థిరపరచువాడును. You know the very first character, he is a faithful God. 1000 తరముల వరకు కృప చూపాడును, నమ్మదగిన దేవుడు. God is faithful, but what is important is that we should know and understand that he is faithful. That is the message we have in that passage. దేవుడు నమ్మదగిన వాడు, అయితే మనము కూడా దేవుడు నమ్మదగిన వాడని గ్రహించాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. Now turn with me now to book of Nehemiah. నెహెమయా గ్రంథాన్ని మీరు తీస్తే 9th chapter. 9వ అధ్యాయము Look at the 33rd verse. 33వ వచనం. Book of Nehemiah 9th chapter and verse 33. నెహెమయా 9:33. You are just in all that he has befallen you. You have dealt faithfully, but we have done wickedly. This is a prayer unto God saying, Lord, you are faithful, but we are unfaithful. ఇక్కడ ఈ చేయబడే ప్రార్థనలో మా మీదకి వచ్చిన
శ్రమలన్నిటినీ చూడగా నీవు న్యాయస్థుడివే, నీవు సత్యముగానే ప్రవర్తించదు గాని మేము దుర్మార్గులమైతిమి. ఇక్కడ కూడా నీవు నమ్మకస్తుడివే అనే విషయం అక్కడ తెలియపరచబడుతుంది. The same truth is repeated in 2 Timothy 2nd chapter 2 తిమోతి 2వ అధ్యాయంలో కూడా and verse 13. 13వ వచనంలో What Nehemiah said there, here we see Paul writing to Timothy. ఈ నెహెమ్యా గారు ఏం చెప్పారో భక్తుడైన పౌలు తిమోతి గారికి ఇక్కడ ఈ మాట రాస్తున్నారు. Even if we are faithless, he is remaining faithful. మనము నమ్మదగని వారమైనను ఆయన నమ్మదగిన వాడిగా ఉండును. He cannot deny himself. ఆయన తన స్వభావమునకు విరోధముగా ఏది The చేయలేడు. character of God does not fluctuate according